মিশন ২৬ চা শ্রমিকদের মন পেতে আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে এক গুচ্ছ প্রতিশ্রুতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বললেন, ভোটে জিতলে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করে দেওয়া হবে। শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন, নিশানা করলেন বিজেপিকে। आने वाले 3-4 महीने में जब दीदी का सरकार बनेगा चौथी बार, और मैं 1 महीना के अंदर यहाँ फिर से जरूरत पड़े तो आऊंगा, मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा अलीपुरदुआर। यहाँ पे ट्राइपार्टाइट मीटिंग बुलाया जाएगा और 7 दिन के अंदर ये डिसीजन इम्प्लीमेंटेड हो और 250 से बढ़ के 300 रुपया हो, वो हम सुनिश्चित करेंगे, ये मेरा वादा है। আলিপুরদুয়ার মানে চা বাগান, চা শ্রমিক আর আদিবাসী ভোটার। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ারের মন পেতে শনিবার একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ভোটে জিতলে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করে দেওয়া হবে। आने वाले 3-4 महीने में जब दीदी का सरकार बनेगा चौथी बार, और मैं 1 महीना के अंदर यहाँ फिर से जरूरत पड़े तो आऊंगा, मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा अलीपुरदुआर। यहाँ पे ट्राइपार्टाइट मीटिंग बुलाया जाएगा और 7 दिन के अंदर ये डिसीजन इम्प्लीमेंटेड हो और 250 से बढ़ के 300 रुपया हो, वो हम सुनिश्चित करेंगे, ये मेरा वादा है। এদিন আলিপুরদুয়ারের মাঝের ডাবরির চা বাগানে সভা করেন অভিষেক। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের মুখে চা শ্রমিকদের সমস্যা, অভিযোগের কথা। केंद्र के जो पीएसयूज है उसके अधीन जो चाय बागान है उसमें भी वो ईपीएफ जमा नहीं करते, तो एक भी बीजेपी का विधायक सांसद कभी ये बात को पार्लियामेंट में देश के संसद में उठाया है? सरकार के अधीन जो पीएसयूज है और जो चाय बागान है उसमें ईपीएफ का पैसा क्यों नहीं मिलता है? जवाब दे पाएगा मनोज तिग्गा जी? कभी आंदोलन करते हुए देखा है आपने? कभी कोई पीएफ ऑफिस घेरते हुए देखा है? 2016 के चुनाव के पहले देश का प्रधानमंत्री आके आप सबको वादा करके गया था कि उनका सेंट्रल गवर्नमेंट दंकन से 7 चाय बागान टेक ओवर करेगा और उसको चलाएगा। 10 साल में एक नोटिफिकेशन इशू किया था, उसको भी विथड्रॉ कर लिया गया है। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री का बात का कोई महत्व नहीं है, उस पार्टी कभी आपको कोई भी राहत दे सकता है क्या? ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে গোটা বাংলায় সবুজ ঝড় উঠলেও উত্তরবঙ্গে ভালো ফল করে বিজেপি। আলিপুরদুয়ারের ৫টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৫টিতেই জেতে তারা। ২৬-এ সেই আলিপুরদুয়ারের সব বুথে তৃণমূলকে জেতানোর টার্গেট দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিশানা করলেন বিজেপিকে। बीजेपी के सांसद और सांप एक है। आप अगर अपने घर के पीछे 1 सांप छोड़ दो, 2 सांप छोड़ दो, 18 सांप छोड़ दो या 12 सांप छोड़ दो, सांप तो सांप ही रहेगा। आप जिसको दूध पिला के बड़ा किया वही आपको काटेगा, वही सांप। तो इस बार भाई एक भी सांप नहीं रखना इस बंगाल का मिट्टी में, और खास करके इस अलीपुरदुआर का मिट्टी में। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী করার লক্ষ্যে আলিপুরদুয়ারকে 5-এ 5 করতে হবে। এই আলিপুরদুয়ার সাব ডিভিশন ছিল মামাটি মানুষের সরকার জেলা করেছে। আলিপুরদুয়ারের প্রতিদানের সময় 2026-এর বিধানসভা নির্বাচন। যারা বাংলার লক্ষ লক্ষ ভোটারকে আনম্যাপ করে তাদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছে, সেই বাংলা বিরোধী আলিপুরদুয়ার বিরোধী বিজেপিকে আলিপুরদুয়ারের ম্যাপ থেকে বিদায় দিয়ে আনম্যাপ করে পাঠিয়ে দিতে হবে দিল্লিতে। सबक कैसे सिखाएंगे आप? भाई तृणमूल को हर बूथ से 10 वोट, 20 वोट, 50 वोट से जिता के नहीं होगा। हर बूथ से जोड़ा फूल ऐसे खिलेगा कि जिस दिन बूथ से नतीजा आएगा, पोलिंग स्टेशन के बाहर, काउंटिंग सेंटर के बाहर बैलेट बॉक्स खुलेगा, तो ये हैरान रह जाएंगे कि अलीपुरदुआर में हुआ क्या। ऐसे जवाब देना है। वोट टू प्रोटेस्ट। आप जवाब ऐसे देंगे कि इनको साफ कर दीजिए, उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी ये सबक सीखेंगे। 2021 में 5 के 5 सीट में तृणमूल कांग्रेस हारी थी। बंगाल में बीजेपी हारी तो बंगाल के सारे पैसे बंद।
अलीपुरद्वार में तृणमूल कांग्रेस हारा तो 5 साल में कोई बीजेपी का नेता कार्यकर्ता अगर मुझे दिखा दे कि भाई अलीपुरद्वार में, कालचिनी में, कुमारग्राम में या फलाकाटा में तृणमूल हारा है और एक माँ को, एक बहन को लक्ष्मी भांडार नहीं मिला है, मैं आपके सामने मुंह दिखाने कभी नहीं आऊंगा। यही फर्क है बीजेपी में और तृणमूल में। 26 বিধানসভা ভোটের আগে রণসংকল্প যাত্রা শুরু করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তার কর্মসূচি শুরু হয় বারুইপুর থেকে, শনিবার আলিপুরদুয়ার। এবার রাজ্যের নানা প্রান্তে সভা করবেন অভিষেক। কর্মসূচি চলবে 27 জানুয়ারি পর্যন্ত। বারুইপুরের পর আলিপুরদুয়ারেও অভিষেকের মঞ্চে দেখা মেলে র্যাম্পে। নিউজ 18 বাংলা। সাপের পাল্টা বাপ, অভিষেকের সাপ মন্তব্যের পাল্টা বাবা হুঁশিয়ারি, তৃণমূলকে নিশানা সুকান্ত মজুমদারের। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জবে থেকে জ্ঞানেশ কুমারের সাথে দেখা করে এসছে না, তবে থেকে অভিষেকের মাথাটা কেমন যেন ঘাবড়ে গেছে। কি বলবে কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। ভুল করেছে কাল সাপ না, বিজেপি তোর বাপ, তৃণমূলের বাপ হচ্ছে বিজেপি, এটা মাথায় রাখবেন। বিজেপি হচ্ছে তৃণমূলের বাপ। লক্ষ্মীর ভান্ডার তরজায় অভিষেক সুকান্ত, ভোটে হারলেই টাকা বন্ধ করে বিজেপি, তৃণমূল হারলেও সামাজিক প্রকল্প বন্ধ হয় না। আলিপুরদুয়ারের সভায় বিজেপিকে নিশানা, চুরির জন্য বরাদ্দ হয়েছে বাংলায়, পাল্টা তৃণমূলকে নিশানা সুকান্ত মজুমদারের। 100 दिन का जो काम है मनरेगा, इसका 5 साल से पेमेंट ये बीजेपी सरकार ने बंद करके रखा है। 2021 में 5 के 5 सीट में तृणमूल कांग्रेस हारी थी। बंगाल में बीजेपी हारी तो बंगाल के सारे पैसे बंद। अलीपुरद्वार में तृणमूल कांग्रेस हारा तो 5 साल में कोई बीजेपी का नेता कार्यकर्ता अगर मुझे दिखा दे कि भाई अलीपुरद्वार में, कालचिनी में, कुमारग्राम में या फलाकाटा में तृणमूल हारा है और एक माँ को, एक बहन को लक्ष्मी भांडार नहीं मिला है, मैं आपके सामने मुंह दिखाने कभी नहीं आऊंगा। यही फर्क है बीजेपी में और तृणमूल में। हम अलीपुरद्वार में हारे हैं, लेकिन इसी अलीपुरद्वार के सभी महिलाओं को, माओ को, बहनों को 1500 करोड़ रुपया खर्चा करके हमारे सरकार ने लक्ष्मी भंडार दिया है। কোনো টাকা বন্ধ হয়নি, আমরা পরিষ্কার বলেছি আমরা টাকা দিতে চাই। শুধু তাই নয়, 100 দিন, যেটা 100 দিনের কাজ ছিল সেটাকে আমরা 125 দিন করেছি। বিজেপি সরকার হলে এটা আমরা ডবল করব, 200 দিন করব। শুধু তাই নয়, আমরা শুধু এটুকুই বলেছি যারা চুরি করেছে, তৃণমূলও স্বীকার করেছে যে চুরি হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করুন আপনারা, আমরা টাকা দিয়ে দেবো সঙ্গে সঙ্গে। কেন এফআইআর হবে না সেই বিডিওর এগেন্স্টে? কেন এফআইআর হবে না সেই পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েতের প্রধানের এগেন্স্টে যারা টাকা চুরি করেছে? তো জনগণের টাকা, আমি যদি চুরি করি কারো টাকা, আমার এগেন্স্টে এফআইআর হবে না? তাই হয় নাকি কোন? 26 ভোটে টার্গেট হিন্দু ভোট, ধূপগুড়ির সভা থেকে হিন্দু আবেগে শান, দলমত নির্বিশেষে হিন্দু ভোট একজোটের ডাক। বাঙালিকে বাঙালিত্ব রাখার জন্য, হিন্দুদের হিন্দুত্ব রাখার জন্য, সনাতনীদের সনাতনিত্ব রাখার জন্য এই বাংলার মাটিতে আমাদের সবাইকে এক ছাতার নিচে এসে লড়তে হবে। বিজেপি পার্টি মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়, বিজেপি পার্টি ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়, তাদের বিরুদ্ধে যারা দেশে থেকে দেশের ক্ষতি করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে আমরা। তাই আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, যারা এখানে কমিউনিস্ট পার্টি করেন, যাদের মধ্যে হিন্দুত্ব বেঁচে আছে, তাদের আহ্বান করছি, কংগ্রেসের সবাইকে আহ্বান করছি, এমনকি তৃণমূলের হিন্দু ক্যাডার যারা আছে, যাদের মধ্যে এখনো বিবেক বেঁচে আছে, তাদেরও আহ্বান করছি, আসুন আমরা একসাথে এক ছাতায় নিচে বসে লড়ে এদের উৎখাত করি। বুথের ভিতরে বাহিনীর দাবি দিলীপ ঘোষের, সোমবার বাহিনী নিয়ে কমিশনের বৈঠকের আগে আধা সেনার দাবি দিলীপ ঘোষের। আমরা বারবার ডিমান্ড করেছি যে বুথের মধ্যে যাতে সেন্ট্রাল ফোর্স থাকে, তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে দর্শকের ভূমিকায়। যত সংখ্যায় দিন কোনো লাভ হয় না, আসল লুটপাট তো ভেতরে হয়, অন্য এজেন্টদের বার করে দেওয়া হয় মেরে। আমাদের সামনেই হয়েছে, গত লোকসভা ইলেকশনে দেখেছি। তো যদি এটা হয় তাহলে পশ্চিমবাংলার মানুষ যারা ভয়ে ভোট দিতে যান না তারাও দিতে যাবেন, ভোটের পার্সেন্টেজ বাড়বে এবং লোকে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবে। তাহলে টিএমসির পক্ষে টেকা মুশকিল আছে। দিলীপকে পাল্টা কটাক্ষ তৃণমূলের। দিলীপ ঘোষ তো দুর্গাপুরে লড়েছিলেন,
তো কেন্দ্রীয় বাহিনী তো ছিল, জাতীয় ইলেকশন কমিশনও ছিল, হেরেছেন কেন দুর্গাপুরে? ফলে মানুষের উপর ভরসা করুন, বাংলার মানুষের অধিকারটাকে গুরুত্ব দিন। কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোট করবে না, ভোট ভোটাররাই দেবে। মানুষের নজর ঘুরিয়ে কোনো লাভ নেই। দুদিন অমিত শাহ ডেকেছেন, বা দুদিন অনেকদিন পরে পার্টির মধ্যে জায়গা পেয়েছেন, তার মানে আবার সব অবাস্তব কথাবার্তা শুরু হয়ে যাবে, কি হয়? পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরে পা রেখেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মাদপুরের মহিষা এলাকার মনসা মন্দিরে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে পুজো দিলেন দিলীপ ঘোষ। সেই সময়কার ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি। পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরে পা রেখেই জেলার মাদপুর মহিষা এলাকার যে মনসা মন্দির, সেখানে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পুজো দিলেন দিলীপ ঘোষ। মা মনসার খুব জাগ্রত মন্দির আছে। এলাকা হাজার হাজার লোক আসেন শনিবার আর মঙ্গলবার। এখানটা আমাদের যারা পরিচিত আছেন কর্মীরা আর কমিটির লোকেরা বলেছিলেন আসার জন্য। আজকে আমরা এসেছিলাম, পুজো দিলাম, মায়ের সবার সঙ্গে দেখা হলো। রচনা অসিতের দ্বন্দ্ব মেটাতে আসরে নামলেন কল্যাণ। হ্যাঁ, ভোট পর্যন্ত এক হয়ে চলার বার্তা শ্রীরামপুরের সাংসদের। হুগলির সাংসদ রচনা বনাম চুচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের দ্বন্দ্ব। চুচুড়ার স্কুলে স্মার্ট ক্লাস করা নিয়ে সেই দ্বন্দ্বের শুরু হয়েছিল, আর হুগলিতে একাধিকবার প্রকাশ্যে এসেছে রচনা অসিত দ্বন্দ্ব। সমস্যা সমাধানে ভোটের আগে তাই আসরে নামলেন এবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। চুচুড়া বিধানসভায় রচনা ব্যানার্জি এবং অসিত মজুমদার শহরের সভাপতি ফণি এদের সবাই মিলে কোঅর্ডিনেট করে নেতৃত্ব দিয়ে এখানে সমস্ত কাজ হবে। নিশ্চয়ই মিটলো, কেন মিটবে না? দল তো আগে, তারপর তো অন্য কিছু। দল থাকলে সব থাকবে, নাহলে কিছু থাকবে না। দ্বন্দ্ব করলে যারা করবে তারা দলে থাকবে না। আমরা যদি একসাথে দল না চালাতে পারি তাহলে কিন্তু মুশকিল হবে। আমরা কেউ 20-22 বছরের বাচ্চা নই যে আমরা একটা সাংঘাতিক রকমের দ্বন্দ্ব নিয়ে বা মাথা চিন্তা করে কিছু করব, বা রেগে যাব, ঝগড়া করব, আড়ি করব, ভাব করব। এটা তো হয় না কখনো। আমাদেরকে দলকে ভালোবেসে কাজ করতে হবে, আমাদের দলের জন্য কাজ করতে হবে। তাই আগামী 4 মাস আমাদের ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। মে মাস অব্দি এখন আমরা একত্রিত হয়ে কাজ করব। ভুল বোঝাবুঝি যদি কিছু হয়ে থাকে, দুজন দিদি এবং অভিষেকের সাথে দুজনে একে চলবো। আগামী কাল থেকে অন্য রূপ দেখবেন চুচুড়ার। রচনা আমার নিজের বোনের চাইতে বেশি, অতএব এটা কোনো ব্যাপার নয়। ভুল বোঝাবুঝি সাময়িক, দীর্ঘদিনের লড়াইতে আমরা এক।